Here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi IAS Academy, Mumbai, Thane. And today is 18th July 2021. We are here for our UPSC Civil Services preparation batch. Many of the students, they have joined from Mumbai region and different parts of Maharashtra. There are 3 students, those who joined from Goa for this session. We started our this specific mains and prelims come batch on 1st July, and already all of you are aware about pattern of UPSC prelims examination, UPSC mains examination, right? And in UPSC mains examination, there is very important topic, that is essay writing. Okay, so for this specific session, we are having a very wonderful personality. Okay, one of my close friends, Amit Bhole sir. We were together for civil services mains, okay, earlier. And we studied UPSC, we prepare UPSC for 1 year at one place which is operated, administered by government of Maharashtra. And he was having Marathi literature as a subject at mains, and I was also having Marathi literature as a subject for mains examination. So anyway, I welcome Amit Bhole sir on the behalf of Sambodhi Career Academy, from all students, faculties, and from my side. Just few things about Amit Bhole sir, because his CV is very interesting, very impressive CV. So he's basically from Jalgaon, no? Yes, Amit, Jalgaon. Jalgaon. Yes, Mangesh. Yes, Mangesh. Jalgaon, yes. So Amit sir is from Jalgaon district of Maharashtra. His qualification, basically, he passed out BE in Mechanical in 2000 batch from the Government Engineering College, Pune. There is one student here, he is also from Government Engineering College, Pune, who participated in this session. Then he completed his MBA. Then he also completed his Diploma in Public Financial Management from National Institution of Financial Management, Faridabad. Then he also completed postgraduate diploma in business management from Sydenham Institute of Management Studies, Mumbai. Okay. He was selected in Indian Civil Account Services. Okay, so he is ICAS officer. After his selection, he worked with, he contributed his talent and whatever knowledge with the different departments of Government of India, Central Government of India. Okay, so there are certain departments like Controller. He was associated with Controller General of Accounts as Assistant Controller of Accounts since 2011 till 2015. Then he was associated with Department of Industrial Promotion and Policy and Archaeological Survey of India since May 2015 till 2016 as a Deputy Controller of Accounts and Deputy Director Accounts, which was an additional charge. Okay, then he was associated with Public Financial Management System since 2016 to 2017 as an Assistant Controller General of Accounts. Then he got associated with Department of Industrial Promotion and Policy, which is under the Ministry of Commerce and Industry since 2017 till 2019 as a Deputy Chief of Staff to the Cabinet Minister. Okay, and then he was associated with Ministry of Electronics and Information Technology as a OSD, okay, Officer on Special Duty, or Chief of Staff to the Minister of State for Education, Commerce, Communications, and Electronics and IT. Okay, so like you can understand, like if you consider his educational background, then selection through UPSC as for a very important service. Okay, ICAS, Indian Civil Account Services, and then he handled so many designations with different capacities at different central government departments and the ministries. Okay, so once again, welcome Amit Bholeji, and now over to you, Amit, with respect to this session. Thank you very much from my side.
Thank you, Mangesh, for elaborate introduction. Namaste to all of you. Today, we are going to discuss a very important topic in the civil services mains examination that pertains about the essay writing question paper. Now, whenever we start about preparation regarding mains, we always think about what am I going to do in my optionals, what will be my strategy for GS. I have realized that many people they have they also have a plan for their compulsory language paper, but many of us fail to plan for essay paper. The only reason which I could cite, or I could imagine, is that we feel that essay could be written with the help of the knowledge of GS. Now, this is not always the case. I mean, many to a certain extent, yes, it is true, but it is a full-fledged paper, and it is a decider rather. So, the performance of a candidate in essay paper actually decides the no doubt the ranking, but also importantly the cutoff. Because unless and until you qualify the basic minimum cutoff in the mains examination, you will not be called for the interviews. So today we are going to emphasize on this fact of the importance of essay paper, the strategy to handle the essay paper, and of course the three specific topics that I have already shared. Mangesh must have shared with you. Yes, Uh, yes. so specifically those three topics. Now let us start like this. There are in the entire preparation of civil service, the essay paper for the civil services mains examination, I divide my talk in three parts. Number one is about the planning, right? The first phase of the preparation of essay is for the planning for the essay paper. It could be general planning. Second, the writing, the writing strategy for essay before the examination. And third, actually writing the essay during those 3 hours of the examination. So these through my talk will be categorized in these three buckets. Rather. So let's start with the first one, that preparation for essay before the examination. Now, I'm sure that you must have realized and read the expectation of UPSC from a candidate as far as essay paper goes. कोणत्याही परीक्षेला जर आपल्याला टार्गेट करायचं असेल आणि त्याच्यामध्ये उत्तीर्ण व्हायचं असेल तर तीन गोष्टी ध्यानात ठेवायला पाहिजे. परीक्षेचं सिलेबस, पूर्वी विचारलेले प्रश्न आणि स्वतः ज्यांनी ती परीक्षा दिली आहे त्यांचे अनुभव. या तीन गोष्टी आपण जर व्यवस्थित हाताळल्या किंवा व्यवस्थित याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलं तर जगातली कोणतीच एक्झाम कठीण नसते. सो एसेचंही तसंच आहे. सो एसेचं आपण सुरुवातीला जसं मी म्हणलं की first let's look at what is the expectation from a candidate regarding essay. So I'm sure you must have read about this expectation in the notification that has come up. For example, the recent notification that came up in March regarding civil services examination 2021. So त्याच्यामध्ये एकच पॅराग्राफ असतो. म्हणजे आमच्या वेळेस तरी खूप इलॅबोरेट दिलं होतं मंगेश, राईट? आमच्या वेळेस फार इलॅबोरेट द्यायचे ते एसेचं. सो आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन दॅट अर्लियर नोटिफिकेशन. पण आता तर म्हणजे त्यांनी अगदीच म्हणजे इट शुड बी प्रिसाइज आणि एक्झॅक्ट वर्ड्स मध्ये लिहायचं आहे असं, म्हणजे फारच स्पेसिफिक त्यांची एक्सपेक्टेशन आहे कॅन्डिडेट कडनं. मग चुकतं काय? चुकतं हे की आपण नेमकं हेच इग्नोर करतो. We tend to ignore the very basic fact, basic expectation from a candidate, and then we keep on writing what we feel that is good. So essay exam नंतर examination hall मधनं आल्यावर कॅन्डिडेटला वाटतं की अरे आय हॅव रिटन अ व्हेरी गुड एसे, मी खूप चांगला एसे लिहिलेला आहे,
पण मार्क्स तसे रिफ्लेक्ट होत नाही. मग याचं कारण काय? याचं कारण हेच आहे, द रिझन फॉर दिस इज दॅट the examiner is checking few traits in the candidate which the candidate fails to reflect in the essay. मग आता याचा अर्थ काय? याचा अर्थ हा आहे का की तो कॅन्डिडेट इज नॉट सुटेबल टू बी अ सिव्हिल सर्वंट? तर असं बिलकुल नाहीये. फक्त काय की कॉन्शियसली कॅन्डिडेटने असे एफर्ट्स घेतले पाहिजे सो दॅट ही रिफ्लेक्ट्स हिज ट्रेट्स विच आर बेस्ट सुटेड फॉर बिंग अ सिव्हिल सर्वंट. Of course, I'm talking while the candidate is writing the essay paper, and this is eligible for the other papers also of civil services means examination. पण essay मध्ये हे जास्त इम्पॉर्टंट असतं. कारण काय माहिती का, जीएस चा पेपर जेव्हा आपण लिहितो किंवा try to think it from the perspective of the examiner. Now, examiner when examines the question paper of a candidate, let's say for GS1. So examiner knows that particular question is asked. The question has got 4 points to be mentioned in the answer, and the candidate has written only 2 points. So he evaluates the candidate for 50% of the assigned marks. This is not true for essay. कारण काय आणि म्हणजे आपलं जे ऑप्शनल पेपर असतो त्याच्यामध्ये तर हे असतंच, म्हणजे तुमचं ऑप्शनलचं नॉलेज त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवायला लागतंच. पण एसे मध्ये काय, एसे मध्ये द रिअल पर्सनॅलिटी ऑफ अ कॅन्डिडेट इज जज अगेन्स्ट द ट्रेट्स दॅट आर डिझायर्ड इन द सर्व्हिस. नाऊ आता तुम्ही म्हणाल की अरे मग आपण इंटरव्ह्यू मध्ये पण तेच बघतो. नाऊ इंटरव्ह्यूचं डिफरंट बॉल गेम. म्हणजे मी मंगेशला सांगेल की मंगेश आपण इंटरव्ह्यू बद्दल नंतर बोलू, जेव्हा किंवा असेल तेव्हा, आपल्याला वेळ असेल तेव्हा. पण येस, कसं आहे, एसे मध्ये आपण आपल्या लिखाणातून हाऊ डू वी प्रेझेंट आवरसेल्व्ह इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ व्हॉट एव्हर एसे यू चूज. सो आय एम गोइंग बॅक टू द फर्स्ट बकेट दॅट आय मेन्शन, प्रिपरेशन फॉर एसे बिफोर द एक्झामिनेशन. नाऊ आता कसं आहे, जेव्हा आपण एसे स्टार्ट करतो तर आपल्याला असं वाटतं की आपलं जे जीएसचं नॉलेज आहे ते सफिशियंट आहे आपल्याला एसे लिहायला. सो दिस इज not always true. The reason is we are not taking conscious efforts for preparation for essay, which is where we fail. Now, I don't know how many of Mangesh, how many of them are writing or appearing for this Civil Services 2021 right now? almost 20 candidates. 20 candidates. So 50%. it's a good, Yes. 50%. So the good number of candidates are here who are serious about this particular year's examination. So first advice for them is that don't start to prepare for essay paper after the result of prelims. Now, of course, prelims is important, but during your preparation, you should have enough time in your timetable for essay preparation. मग आता हे कसं द्यायचं बाबा, म्हणजे मग नक्की काय करू मी एसे साठी? तर त्यासाठी विशेष आत्ता काही करायची गरज नाहीये, फक्त तुम्हाला लिहायची प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय करायचं की आता लेट्स से योगायोगाने आज रविवार आहे, आपण रविवारी बोलतो आहोत. मग दर रविवारी सकाळी 10 ते 1 मी 2 एसे लिहिणार. मग ते 1.5 तासात एक संपवणार आणि 1.5 तासात दुसरा संपवणार. मग जमलं नाही किंवा माझी स्ट्रॅटेजी मला अलाव नाही करत आहे किंवा माझा टाइम इज नॉट अलाउइंग मी, सो व्हॉट आय विल डू की सकाळी 1-1.5 तासाचा एसे लिहिल, संध्याकाळी 1-1.5 तासाचा एसे लिहिल, पण संडेला मी हे लिहिणार. मग ते तुमचं ब्रेक इन प्रिपरेशन असो किंवा ते तुमचं रिलॅक्सिंग टाइम असो किंवा काही असो. द रिझन इज रायटिंग प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन एसे. कारण आपण काय होतं की एक्झाम हॉलमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्याला एखादा टॉपिक असतो, तो खूप येत असतो आपल्याला, पण अल्टिमेटली वन कॅनॉट राईट अबाउट इट. सो दॅट शुड नॉट हॅपन. सो टू rather not to happen this to you must take care of this well before the examination. मग त्यासाठी तुम्ही संडेचा टाइम म्हणा किंवा
कोणतेही तुमच्या टाइम टेबलनुसार आठवड्यातनं 2 एसे असे लिहिले पाहिजे, कारण 2 एसे इज व्हॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू राईट इन द मेन्स एक्झामिनेशन. मग आता हे कोणते एसे लिहावे? तर म्हणजे एक मूलसूत्र लक्षात ठेवायचं, एक बेसिक प्रिन्सिपल लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण. सपोज आय एम अ सोशिओलॉजी स्टुडंट, सो आय शुड नेव्हर अटेम्प्ट एन एसे ऑफ सोशिओलॉजी टॉपिक. Social topic I should not write, because what happens is that you tend to overshow your knowledge of the subject in the essay, which is not desirable, which Exactly. which will not fetch marks. So rather than giving a excuse to the examiner not to give you marks, you should give the examiner enough excuse to give you marks, right? मग त्यामुळे चॉईस ऑफ एसे इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आता प्रॅक्टिस करताना आता कसं करायचं, किंवा प्रॅक्टिस करताना हा नॅचरल हा साधा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की बाबा मग हाऊ डू आय प्रॅक्टिस दिस, म्हणजे मी कसं फ्रॉम वेअर टू स्टार्ट, कारण काय कुठून स्टार्ट करायचं हा पहिला मुद्दा असतो. म्हणजे मला कुठून स्टार्ट करायचं हेच माहिती नसेल तर मी जाईल कुठे. मग साधारणतः काय करायचं की गेले 10 वर्षाचे एसेचे टॉपिक्स घ्यायचे, म्हणजे एसे पेपर्स घ्यायचे, ते सरळ आपण पुस्तक वाचतो तसे वाचायचे. म्हणजे 10 याच्यामध्ये समजा तुम्हाला यू विल गेट व्हॉट 60 to 80 टॉपिक्स यू विल गेट, राईट? मग त्याचं एक साधारण ब्रॉड कॅटेगरायझेशन करायचं, किंवा दिस इज रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, इंडियन foreign policy, this is regarding environment, this is regarding social impact, this is regarding governance, this is regarding geographical phenomena, काही पण. म्हणजे अशी एक ब्रॉड कॅटेगरी केली की आपल्याला कळतं की आपल्याला विच बकेट्स आर सुटेबल फॉर युअर स्टाईल ऑफ रायटिंग, किंवा युअर इन्क्लिनेशन, आपलं इन्क्लिनेशन कोणत्या बाजूला आहे, कोणत्या कॅटेगरीकडे आहे हे आपल्याला कळतं. मग हे केल्यावर, आणि त्याच्यामध्ये एक व्हॉट आय हॅव सीन रिसेंटली इज दॅट देर इज अ सटल ट्रेंड ऑफ आस्किंग एसेस फ्रॉम अ व्हेरी ऍबस्ट्रॅक्ट एक स्टेटमेंट दिलं जातं आणि त्याच्यावर एसे लिहायला सांगितलं जातं, राईट? तो हा एक ट्रेंड आलेला आहे. आमच्या वेळेस माझ्या मते म्हणजे 2-1 वर्षात एखादा टॉपिक असा यायचा, म्हणजे तो पण नॉट मेनी पीपल यूज टू राईट अबाउट दॅट. those times where when specific cases were asked. For example, I remember urbanizationचा एसे एकदा विचारलेला. सो आता ट्रेंड जरासा वेगळा आहे. आता तुम्हाला एक ऍबस्ट्रॅक्ट स्टेटमेंट दिलं जातं आणि त्याच्यावर तुम्हाला लिहायला लागतं. मग आता हाऊ डू यू प्रॅक्टिस अबाउट दिस? मग तुम्ही काय ऍज अ preparation for civil services mains examination, you all must be reading newspapers. So while you read newspapers, there are few quotes that you come across. So use that quote, use that quotation as a title of your essay and practice that in the following Sunday. है ना? सो असं केलं ना तर तुम्हाला ते, आय स्टील रिमेंबर, असंच मी एकदा वाचत होतो आमच्या प्रिपरेशनच्या वेळेस, आणि दॅट टाइम आय रेड, मी बिझनेस स्टँडर्ड वाचायचो ऍज अ बिझनेस पेपर. सो त्याच्यामध्ये एक याच्यावर स्टेटमेंट आलं होतं की इक्विटी इज सिस्टर ऑफ इक्वॅलिटी. मला ते स्टेटमेंट आवडलं होतं. मग मी त्याच्यावर मी एसे लिहिला आणि तो चेक करून घेतला. सो असे, आणि अपेरेंटली मला त्याचा फायदा माझ्या मेन एक्झामिनेशन मध्ये पण झाला, कारण मेन एक्झामिनेशन मध्ये असाच एक ऍबस्ट्रॅक्ट टॉपिक आला होता जो आपण आज डिस्कस करणार आहोत, गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स, है ना? सो माय पॉइंट इज की आपलं प्रिपरेशन हे सर्वांगी असलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी मी आपल्याशी स्ट्रॅटेजी शेअर करत आहे. सो एक तर झालं की हे आपले टॉपिक्स चूज करणे. नाउ वन्स द टॉपिक इज चोजन, आपण एखादा टॉपिक चूज केला लिहायसाठी एसे, तर त्याच्या पुढे काय, हाऊ टू गो अबाउट इट, त्याचं म्हणजे स्ट्रक्चर कसं असावं. म्हणजे बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडेल की बा मग माझ्या कोणीतरी सिनियरने किंवा मी असं ऐकलेलं आहे की सुरुवात एकदम धमकेदार झाली पाहिजे, एखाद्या कोटेशनने झाली पाहिजे, किंवा असं काहीतरी झाली पाहिजे. तर मी म्हणजे काय ना, आपली सगळी एनर्जी आपण त्या सुरुवातीसाठी वापरतो, विच इज नॉट डिझायरेबल ऍक्च्युअली. एक फक्त मी एक सांगू इच्छितो की आपण जे पण लिहितो ना, म्हणजे आता तुम्ही कोणताही
लुक ॲट एनी आर्ट दॅट यू लाईक. कोणाला कादंबरी आवडत असेल, कोणाला कथानक आवडत असेल, कोणाला मूवी आवडत असेल, कोणाला नाटक आवडत असेल, कोणाला चित्र आवडत असेल, स्कल्पचर आवडत असेल, आपली आपली एक हॉबी असते राईट. तो एक विचार करा. इमॅजिन द बेस्ट मूवी, बेस्ट नॉवेल, पोएम, आर्ट पीस दॅट यू ॲडमायर द मोस्ट, है ना. त्याच्यामध्ये एक क्वालिटी तुम्हाला नक्की सापडेल की त्या लिखाणाची किंवा त्या आर्ट पीसची जी सुरुवात आहे ना, तिथेच त्याचा एंड होतो. म्हणजे सुरुवात आणि एंड हे जुळलेले असतात, है ना. जर तुम्ही समजा तुम्हाला चित्र आवडत असेल, तर तो सुंदर जो चित्र असतं, ऑल द फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, जनरली यू टेन टू रोल युअर आयबॉल्स टू द एंटायर ऑफ द पिक्चर रादर देन ऍट वन कॉर्नर. तर माझा सांगायचा मुद्दा हा आहे की धमकेदार सुरुवात असणे किंवा कोटेशन टाकणे किंवा उदाहरणं टाकणे, म्हणजे हे डिझायरेबल जरी असलं तरी दॅट इज अ पार्ट ऑफ द एसे, दॅट इज नॉट द एंटायर एसे. सो समजा तुम्हाला एक चित्र आवडत असेल किंवा एखादी कादंबरी आवडत असेल, तुम्हाला फक्त पहिले 4च पानं वाचायला आवडतील का? नाही ना. तुम्हाला पूर्ण कादंबरी वाचलेली आहे, त्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्यावर जास्त चांगला झालेला आहे. आणि जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल त्या कादंबरीचा शेवट हा त्याच्या सुरुवातीला जोडणारा आहे. त्याचा धागा एक असतोच जो सुरुवातीला त्या कादंबरीच्या सुरुवातीला जोडत असतो. तर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड पर्टिनंट पॉइंट इन एसे रायटिंग ऑल्सो. युअर एसे शुड ऑल्सो have such kind of linkage of having a full circle in the entire writing of yours. Now, once you start the essay, I recommend that you start with a very simple and basic definition म्हणा किंवा बेसिक इलस्ट्रेशन म्हणा, याच्याने तुम्ही एसे स्टार्ट केला पाहिजे आणि त्याला फुलवत नेलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, I'll go to our topics. आपण माझ्या मते एसे लिहिताना मी सांगतोय ते आता मी टॉपिकच्या संदर्भात एकदा सांगतो, म्हणजे ते जास्त चांगलं कळेल. आता गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स हा टॉपिक मी मेन्शन केला होता आपल्याला, कारण हा मला आठवतं आमच्या वेळेस मी लिहिला होता आणि त्याच्यात मला चांगले मार्क्स पडले होते. तर जेव्हा मी हा टॉपिक चूज केला तर एक तर मला हा कॉन्फिडन्स होता की मी अशा ऍबस्ट्रॅक्ट स्टेटमेंटवर आधी प्रॅक्टिस केलेली आहे, त्यामुळे आय कॅन हँडल दिस. ऑफकोर्स दिस इज, मला नंतर हे सगळं कळलं की दिस इज अ व्हेरी फेमस पोएम फ्रॉम इंग्लिश. म्हणजे माझं जे शिक्षण आहे 10वी पर्यंतचं मराठी मीडियम मध्ये झालेलं आहे, त्यामुळे आय वॉज नॉट व्हेरी अवेअर की हू हॅज रिटन दिस पोएम और सच काइंड ऑफ पोएम एक्झिस्ट, दिस ऑल्सो आय वॉज नॉट नोईंग. सो माझ्या बरोबर जे माझे कलिग होते फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, दे वर नोईंग दिस. म्हणजे आपल्याला जसं बालकवी सहज माहिती असतं, म्हणजे मराठी साहित्य नसलं तरी, तसं म्हणे ही कोणतीतरी कविता आहे आणि त्यात मी एकदमच हे झालो, अरे मला मी तर या कवितेच्या नावाबद्दल याच्याबद्दल मी काहीच लिहिलेलं नाहीये. एक मिनिट मी आय एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, जस्ट अ सेकंड. So see, sir is telling you in a very constructive manner की what exactly one should think about essay. एसेच्या संदर्भात आपण काय विचार केला पाहिजे हे अमित भोळे सर तुमच्याशी बोलतायत. ओके, की लाईक यू शुड like selection of essay topic, that is very important with respect to essay writing at mains level, and that selection, whenever you are selecting your essay topic, so that time it should not be related to your optional subject. Okay, so this is like this what he is saying. So basically
like there are different orientations with respect to essay writing, and there are different perspective with respect to essay writing. So this is one perspective we can say, that if you are going for essay, okay, if you are going for essay writing, so if you are having history as an optional subject, or geography as an optional subject, or sociology as an optional subject, or political science as an optional subject, okay, so you should not select that topic of essay which is related to your optional. Okay, so this is one we can say perspective, because what actually happen, naturally it will reflect your knowledge about that specific subject. है ना, आपण जर आपला ऑप्शनल असलेल्या सब्जेक्टचा सब्जेक्ट शी रिलेटेड जर एसे घेतला, सो तर त्यावेळेस असं होऊ शकतं की तुमचं त्या ऑप्शनलचं सर्व नॉलेज जे आहे ते त्या एसे मध्ये रिफ्लेक्ट होऊ शकतं. तुम्ही जर त्या गोष्टीला रेस्ट्रिक्ट करू शकत असाल तर तुम्हाला होऊ शकतं की त्याचा फायदा पण होईल एखाद्या वेळेस. ओके, सो दॅट वॉज अ व्हेरी गुड सजेशन or good point of view given by Amit ji. Then another thing, that essay, okay, as per this discussion, essay, while checking your essay, examiner is identifying ki whether your narration, your description is suitable for the personality of civil servant or not. Okay, Amit join झालायस का? हो, येस येस, आय एम देयर. मी म्हणून ते गॅप फिल करत होतो. नाही नाही, ठीक आहे. So over to you. to take it ahead, Mangesh, we were discussing about the topic good fences make good neighbors. So when I chose this topic, I had this feeling कि मी याच्यावर practice केलेली आहे, so I was confident that I should be able to write good about it. Now to start about it, म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच हा प्रश्न पडतो की बाबा आपण जेव्हा एसे लिहितो तर सुरुवात कशी करायची, कुठे करायची. तर मी जसं आधी सांगितल्याप्रमाणे की यू स्टार्ट विथ द बेसिक्स, है ना. म्हणजे जास्त आपण फ्लोअरी लँग्वेज किंवा याच्या भानगडीत न पडता, उगाच कोटेशन्सच्या भानगडीत न पडता, एका सिम्पल स्टेटमेंटने म्हणा किंवा सिम्पल उदाहरणाने म्हणा आपली एसेची सुरुवात करायची असते. तर मी त्यावेळेस मी अशी सुरुवात केली होती. आय स्टील रिमेंबर, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन दिस ऍड और वेदर स्टील दिस ऍड इज रनिंग ऑन द टीव्ही, आय एम नॉट अवेअर. एक ऍडव्हर्टाइजमेंट यायची एका सिमेंटची, मला वाटतं अंबुजा सिमेंट का काय होती. ये दीवार तुटती क्यों नहीं है भैया, है ना. ते दोघं जुळे भाऊ असतात आणि ते त्यांच्यामध्ये जी एक भिंत बांधलेली असते दोघं घरांमध्ये आणि त्यांना ती तोडायची असते, आणि शेवटी असं डायलॉग आहे की दीवार टूटती क्यों नहीं है भैया, बिकॉज ये अंबुजा का सिमेंट है, असं काहीतरी होती ती. सो आय मेन्शन दॅट ऍडव्हर्टाइजमेंट, आणि त्याच्यामध्ये असं मी मेन्शन केलं की ये दीवार इट इज शोन इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट दॅट दिस fence separating the two brothers is strong enough to make them realize that there exists a boundary between them, and this is a good example of how a boundary can make two good neighbors. This is how I started. Then I mentioned about the definition of fences. What is a fence? मग फेन्स म्हणजे ही फॉर्मल फेन्स असते का? बाउंड्रीज आर जॉग्राफिकल बाउंड्रीज पण असतात, नदीने केलेली बाउंड्री असते, म्हणजे याच्याबद्दल मी लिहिलं. मग केव्हाही आपण एसे जेव्हा लिहितो तेव्हा त्याला फुलवत नेलं पाहिजे, है ना. माझा फुलवत कसं न्यायचं, तर जसं मी सांगितलं, बेसिक गोष्टीपासून सुरुवात करायची आणि मग त्याला नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला घेऊन जायचं. म्हणजे दिस इज अ म्हणजे काय म्हणतात, रूड मेथड ऑफ ब्लूमिंग युअर essay. So I started with example of farmer. म्हणजे एका फार्मर च्या एक एक्झाम्पलने सुरू केलं की बघ, खेड्यामध्ये बाउंड्रीज नसतात, देर आर हार्डली एनी फेन्सेस इन द फार्म्स इन द रुरल पार्ट ऑफ इंडिया. आणि जेव्हा एखादा शेतकरी मरणाच्या दाराला टिकतो तेव्हा तो आपल्या 2 मुलांमध्ये वाटणी कशी करून देतो, किंवा आपल्या शेतामध्ये आंब्याचं झाड आहे, पूर्वेकडचं शेत तुझं, पश्चिमेकडचं तुझं, है ना.
मग आता काय दोन भाऊ होते कालपर्यंत आणि आज ते शेजारी झाले, म्हणजे शेताच्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये. ठीक आहे. मग ते झाड, मग तेव्हा हा विचार येतो का की बा हे झाड इथे आहे, मग ते त्याने 50% डिवाइड केलंय, 60-40 केलंय, है ना. सो इफ द बाउंड्री इज क्लिअर, the neighbors will be happy, right? If the boundary is not clear, the neighbors will not be happy. This is what perspective I wanted to express. So that's why I give this example. मग आता ह्या अशा बाउंड्रीज आपल्या कुठे कुठे असतात बाबा. मग जसे गावामध्ये शेतामध्ये बाउंड्री असते, तशी तुमची स्टेट मध्ये बाउंड्री असते. स्टेट बाउंड्रीज मध्ये देर आर बाउंड्री डिस्प्युट्स, देर आर फेन्सेस डिस्प्युट्स. मग भारतामध्येच उदाहरणं दिली किंवा ज्या शेजारचे दोन स्टेट आहेत त्यांच्यामध्ये बाउंड्री डिस्प्यूट नाही आहे, त्यांच्यामध्ये व्यवहार कसा सुरू आहे, आणि ज्या याच्यामध्ये बाउंड्री डिस्प्यूट आहे त्याच्यामध्ये व्यवहार कसा सुरू आहे. सो अशी उदाहरणं देत मी पुढे गेलो. असं इंटरनॅशनल लेवलला पण मी त्यांना एक उदाहरणं दिली. म्हणजे उदाहरणार्थ साऊथ कोरिया नॉर्थ कोरियाची बाउंड्री जी आहे, म्हणजे तिथं दॅट इज अ साईट टू वॉच, असं मी ऐकलं होतं. म्हणजे इतकी ती क्लिअर कट बाउंड्री आहे आणि इतकी फोर्टिफाईड आहे की म्हणजे नॉर्थ कोरियामध्ये साऊथ कोरियात जाऊ नाही शकत, साऊथ कोरियामध्ये नॉर्थ कोरियामध्ये म्हणजे काय म्हणतात त्याला, इन्फिल्ट्रेशन होत नाही. ऍज विजावी जो मी मेक्सिकोची बाउंड्री बघितली तर देर आर केसेस की मेक्सिको मधनं कितीतरी लोक, स्पॅनिश स्पीकिंग लोक आर गोइंग ऍज अ मायग्रंट्स टू युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो ह्या सगळी उदाहरणं मी देत गेलो. सो दिस इज हाऊ आय रोट माय एसे. त्याचं जेव्हा कन्क्लुजन आलं तेव्हा कन्क्लुजनला मी हेच लिहिलं की सुरुवातीला मेन्शन केलेली जी ऍडव्हर्टाइजमेंट होती त्यामध्ये सुद्धा जेव्हा ती बाउंड्री किंवा ती वॉल पडत नाही, तेव्हा शेवटच्या सीन मध्ये असं दाखवलंय की द लेडीज आर एक्सचेंजिंग फूड अक्रॉस द बाउंड्री, द जेंटलमॅन ऑफ द हाऊस they are playing chess over that boundary. So they have accepted that there is a boundary and they have started their life as a routine life. म्हणजे त्यांनी आपलं व्यवहार सुरळीत केलेले आहेत आणि ते चांगुलपणाने आता राहायला लागलेले आहेत. सो आय कन्क्लुडेड द गुड बाउंड्रीज मेक गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स. सो दिस इज हाऊ आय एंडेड दॅट एसे. सो माय पॉइंट इज की जसं आपण एसे फुलवत जातो तसं फुलवत जाण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे छोटे छोटे उदाहरणं देणे फार गरजेचं आहे. म्हणजे उदाहरणं येतील कुठून, जर तुम्ही प्रॅक्टिकली आपल्या जीवनातली छोटी छोटी उदाहरणं जरी दिली ना तरी देर इज नो इश्यू. म्हणजे इनफॅक्ट दॅट दोज आर व्हेरी मच अप्रिशिएटेड. काय म्हणजे काय रिफ्लेक्ट, व्हॉट क्वालिटी ऑफ सिव्हिल सर्वंट ऍस्पिरंट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस. The one quality that is reflected from this is that you are a keen observer, which is very important for being a civil servant. म्हणजे एखाद्या डिस्ट्रिक्टचा कलेक्टर असताना तुम्ही रस्त्याने जाताय आणि तुम्हाला दिसतं की बाबा इथे अमुक अमुक प्रॉब्लेम आहे, मग तुम्ही त्याला ऍड्रेस करायसाठी काहीतरी पॉझिटिव्ह ऍक्शन घेता. सो दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. सो हाऊ द एक्झामिनर और हाऊ द युपीएससी विल नो की बाबा तुम्ही तसं करू शकाल. सो एसे इज वन ऑप्शन. एसे इज वन पेपर वेअर यू कॅन शो ऑल युअर सच ट्रेड्स फॉर बिंग अ गुड सिव्हिल सर्वंट. Now, let us come to another major pain area. की आपल्याला असं वाटतं की मी इंग्लिशमध्ये मी ठीक नाहीये, मी इंग्लिशमध्ये चांगले लिहू शकत नाही, म्हणून मी मराठी किंवा माझी दुसरी कोणती रिजनल लँग्वेज घेतो त्याच्यामध्ये मी ठीक होईल. पण हा मुद्दाच नाहीये. म्हणजे युपीएससी जेव्हा चेक करते तुमचे क्वेश्चन पेपर तेव्हा त्यांच्या समोर आपण काही ट्रेट्स बघितले पाहिजे हे असतं, ना की भाषा बघितली पाहिजे हे असतं. सो इवन इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश और यू आर not as expressive in English as you think, you should practice on it. And आपल्याकडे बेसिक क्लॅरिटी पाहिजे थॉट्सची, जी आपण दाखवतोय, जी आपल्याला दाखवायची आहे आपल्या याच्यामध्ये एसे मध्ये, ती असली की तेवढंच एक्सपेक्टेड आहे. सो भाषा डज नॉट मॅटर, इंग्लिश और मराठी डजंट मॅटर. So that is another important aspect in essay writing. Now let us
कम टू दिस इज अ सेकंड बास्केट की बुवा आपण प्रिपरेशन किंवा एसे लिहिताना बिफोर द एक्झामिनेशन आपण कसं एसे लिहितो हे त्याच्याबद्दल चालू आहे. म्हणजे आपण आधी बोललो की while preparing for essay, you are choosing the essay, practicing about the essay, and the third is actually in the examination hall. So this was about the second basket of writing the essay. त्याचा फ्लो कसा असावा आणि त्याला कसं तुम्ही ब्लूम करत जावं. नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, एक्झॅक्टली इन द एक्झामिनेशन हॉल हाऊ टू अप्रोच अन एसे टॉपिक. तर सगळ्यात पहिल्यांदा तर तुम्ही एक काय म्हणतात रिजेक्शन लिस्ट ठेवायची. म्हणजे आपण 4 टॉपिक दिलेले आहेत, त्या 4 टॉपिक मध्ये आपल्याला या टॉपिकवर लिहिताच येणार नाही एका टॉपिकवर, सो तो वगळायचा. 3 आपल्याकडे शिल्लक राहतील. 3 पैकी साधारणतः असं होतं की आपण 2 मध्ये कम्फर्टेबल असतो किंवा छान आपण 2 छान लिहू शकतो, तर तिसरा ऑटोमॅटिक वगळला जातो. या 2 मध्ये जेव्हा आपण संदिग्ध असतो, when we are not very clear which one of these 2 topics should be chosen as your final attempt for examination in essay paper, तेव्हा तुम्ही तो टॉपिक चूज करावा ज्याच्याशी जुळता किंवा ज्या कंटेक्स्ट मध्ये तुम्ही आधी प्रॅक्टिस केली असेल, जो तुम्ही चेक करून घेतला असेल, ज्याच्याबद्दल तुम्ही डिस्कशन केलं असेल, अशा याच्या जवळचा जाणारा तुम्ही टॉपिक चूज करावा. त्याने काय होईल, त्याने कॉन्फिडन्स येईल तुम्हाला की आपण ज्या चुका केल्या होत्या मे बी प्रॅक्टिस करताना, त्या तुम्ही त्यावेळेस एक्झामिनेशन हॉलमध्ये तुम्ही करणार नाही. सो वन मोर थिंग विच आय मिस्ड अबाउट essay writing, once you complete the essay while you practice, आधी जेव्हा प्रॅक्टिस करता तुम्ही, तेव्हा तुम्ही साधारणतः आता तुम्ही मंगेशकडे देत असाल एसे चेक करायला किंवा अजून कोणाकडे देत असाल जे तुम्हाला एसेचं गाईड करतात. पण एकदा हा एसे तुम्ही एका व्यक्तीकडे चेक करायला दिला, तर सेम एसे तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीकडे पण द्या. म्हणजे rather than writing a new essay and giving it to a new person, you give the same essay to the another person. मग that could be your colleague also. है ना, कारण त्यांच्याकडनं जे पर्स्पेक्टिव्ह किंवा जे इनपुट तुम्हाला मिळतील ते म्हणजे त्याने तुमचं सर्वांगीण फीडबॅक येईल तुम्हाला. म्हणजे काय म्हणतात ओव्हरऑल फीडबॅक ज्याला म्हणतात ना, ऑल डायमेन्शनल फीडबॅक, तो तुम्हाला मिळेल. सो प्लीज डू दिस. म्हणजे दिस इज व्हेरी गुड प्रॅक्टिस दॅट यू शुड फॉलो Yes. while writing practicing essay. So that will also help you at the in the main examination hall की आपण essay कोणता चूज करावा आणि कसं लिहावं आणि हाऊ टू कन्क्लूड द एसे. म्हणजे कारण काय एसे मध्ये एसे बघत असताना एक्झामिनर हा बघतो की थ्रू हाऊ मेनी डायमेन्शन्स यू हॅव थॉट अबाउट दिस टॉपिक, राईट. सो इट कुड बी सो इट विल गिव्ह यू एन आयडिया की आपण एकांगी विचार करतोय, आपण या 4-5 अँगलनेच विचार करतोय. असं न करता जर आपण 4 अजून जणांना हे एसे चेक करायला दिले, तर त्यांचे पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून आपण त्या बाजूने देखील हा विचार करायला लागतो. सो दॅट कम्स व्हेरी हँडी इन द फायनल एक्झामिनेशन. सो दिस इज थर्ड. नाऊ लेट्स गो बॅक टू अवर टॉपिक्स टुडे, जे आधी मी शेअर केले होते. आय एम शुअर तुम्ही हे आधी याच्याबद्दल विचार करून आला असाल किंवा याच्याबद्दल वाचून आला असाल किंवा मे बी कोणी एसे पण अटेम्प्ट करून आले असतील. टुरिझम सेक्टर बून फॉर इंडिया, हे मी टॉपिक दिला होता मंगेश, आपण राईट. Yes, yes. हा 3 topics तर we shared. हो. So we have talked about good fences make good neighbors. Now let's talk about good tourism sector. Now basically topic जो असतो ना, म्हणजे any essay topic doesn't come out of nowhere. म्हणजे it always has a context. तो कंटेक्स्ट तुम्हाला माहिती नसतो एवढंच बऱ्याचदा. मग आता टुरिझम बद्दल का बोलतो आपण, का बोलू आपण आज किंवा आज युपीएससीला किंवा हा प्रश्न का पडेल, कारण टुरिझम इज वन सेक्टर विच इज हिट बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट पॅन्डेमिक, है ना. म्हणजे त्याने म्हणजे ती चेन रिएक्शन झालेली आहे की टुरिझम हिट झालं, त्यामुळे ऑब्व्हियसली एअरलाईन्स हिट झाल्या, ले ऑफ झाला, छोटे छोटे बिझनेस जे होते म्हणजे ते हिट झाले. म्हणजे एअरलाईन जर बंद पडली तर मे बी त्याला एअरलाईन ओनरला एवढं नुकसान होणार नाही जेवढं त्या एअरलाईनच्या एम्प्लॉयला होईल किंवा त्या स्मॉल वडापाव वेंडरला होईल जो
त्या कोणत्या तरी एका पर्टिक्युलर टुरिझम सर्किटवर वडापाव विकून आपली उदरनिर्वाह करत होता है ना. सो दिस इज वेअर यू शुड फोकस इन द एस टॉपिक, की आपल्याला जे पण एक्झाम्पल्स कोट करणार आहोत ते आपण कुठून देणार आहोत. म्हणजे आता दिस इज व्हेरी सिम्पल लॉजिक. म्हणजे आपल्याला माहिती पण नसलं किंवा मी समजा आय डोंट लाईक बिंग अ टुरिस्ट, पण अरे बाबा मी माझ्या गावाकडच्या कोणत्या एका छोट्याशा हिल स्टेशनला म्हणा किंवा माझ्या कोणत्या मंदिराला गेलेलो आहे किंवा असं कुठे गेलेलो आहे, तिथे मला जे काही दिसलेलं आहे मी त्याच्याबद्दल लिहिल है ना. आणि त्याला मी नॅशनल लेवलला किंवा स्टेट लेवलला असं प्रोजेक्ट करून त्या हिशोबाने ते उदाहरणं देऊन मी तो एसे पुढे नेईल. सो दिस इज मेन माय पर्पज ऑफ शेअरिंग दिस टॉपिक वॉज दिस, की आपण जेव्हा एसे हा पर्टिक्युलर एसे लिहू तेव्हा छोटे छोटे एक्झाम्पल्स विल मॅटर अ लॉट है ना. कारण त्याने तुमची ऑब्झर्वेशन स्किल्स जे आहे, तुमचे जी ट्रेट आहे ऑब्झर्वेशनची, ती एक्झामिनरला कळेल आणि त्याने तुम्हाला फायदाच होईल. सो दिस इज दिस टॉपिक. मग आता याची सुरुवात करताना कशी करणार, किंवा आता कोणी म्हणेल किंवा मी काहीतरी फंटास्टिक लिहिल हे लिहिल. म्हणजे आता बेसिक एक गोष्ट आहे, म्हणजे गेल्या 2017चं जर तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स बघितलं तर इंडिया इज वन ऑफ द युनिक कंट्रीज जिथे आउटबाउंड टुरिस्ट वेर मोर दॅन इनबाउंड टुरिस्ट. 2017ची ही गोष्ट आहे. म्हणजे भारताबाहेर जाणारे टुरिस्ट जास्त होते भारतात येणाऱ्या टुरिस्ट पेक्षा. म्हणजे काय, दिस इज अ व्हेरी गुड पर्स्पेक्टिव्ह टू राईट अँड टू स्टार्ट विथ. आणि आता काय झालंय, तर मग आता चित्र सगळं पलटलंय. कारण दिस इज नॉट द क्रायटेरिया टू जज है ना. म्हणजे हा मुद्दाच नाहीये जज करायला की तुम्ही टुरिस्ट हे चेक करताय. आता आपण वेगळ्याच मुद्द्यांवर वेगळ्याच आकड्यांवर खेळून आहोत, की आपल्याकडे किती हाऊ मेनी पॉझिटिव्ह केसेस आर देअर इन इंडिया विथ द वर्ल्ड है ना. सो हे सगळे पर्स्पेक्टिव्ह तुम्हाला टाकणे आवश्यक आहे आणि अपेक्षित आहे. So this was one. The third topic which I shared, the impact of media in governance and society. This was again आपण नॉर्मल टाइम्स मध्ये जर या विषयावर विचार केला असता तर कदाचित आपण इतकं एक्सप्लिसिटली याच्याबद्दल लिहू शकलो नसतो जितकं आपण ड्युरिंग द पॅन्डेमिक या मीडियाचा, एस्पेशली सोशल मीडियाचा गव्हर्नन्स मध्ये उपयोग केला गेलेला आहे ना. तर इनफॅक्ट मला तर हे वाटतं की डिजिटली इंडिया हॅज ऍडव्हान्स्ड ऍटलीस्ट 20 years इन लास्ट 1 year. म्हणजे कदाचित आपण हे असं ऑनलाईन झूम मिटिंगवर चर्चा करणं हे कदाचित आपल्याला आपण विचारच केला नसता. म्हणजे वेदर इट इज, म्हणजे अरेंज करणाऱ्याच्या म्हणा किंवा अटेंड करणाऱ्याच्या म्हणा यांच्या मनामध्ये ही शंका आली असती की बाबा वेदर इट विल बी युजफुल है ना. आता वी आर नॉट लेफ्ट विथ चॉईस. म्हणजे probably that is why I am sitting in Delhi and discussing with you all people sitting in Maharashtra at various places, different parts of Maharashtra. So आपण हा विचारच करू शकलो नसतो. आणि कदाचित हा एका फॉर एक्झाम्पल बीड मध्ये बसणाऱ्या एखाद्या घरी बसून अभ्यास करणाऱ्या स्टुडंटला हा फायदा होऊ शकला नसता है ना. पण जो आता आपल्याला झालेला आहे किंवा तो कदाचित आपण 20 वर्ष त्यासाठी थांबावं लागलं असतं आपल्याला, तर ते आता ते इतकं ऍडव्हान्स झालेलं आहे. मग याने सोसायटी चेंजेस काय झालेत बाबा. म्हणजे या मीडियाच्या रिसर्जन्सने व्हॉट व्हॅल्यूज इन सोसायटी हॅव चेंज्ड और हाऊ इट विल इम्पॅक्ट इन फ्युचर, दॅट इज ऑल्सो these are also points to be mentioned in this essay. I remember की एक टॉपिक आम्ही जेव्हा प्रिपरेशन करत होतो तेव्हा एक होता की वेदर द Indian cinema reflects society or society is reflected in Indian cinema है ना. म्हणजे इंडियन सिनेमा सोसायटीला शेप करतो की सोसायटी इंडियन सिनेमाला शेप करते, बेसिकली असा तो काहीतरी एक टॉपिक होता. सो इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच दॅट पॉइंट ऑफ टाइम आय थॉट की अरे मी याच्यावर जर विचार केला असतो तर चांगले उदाहरणं आणि चांगले हे मी लिहू शकलो असतो. पण मी तेव्हा केला नव्हता. मी तेव्हा मला असं वाटतं दुसरा कोणता तरी टॉपिक चूज केला असेल विच प्रॉब्ली डिडंट वर्कआउट मे बी. तर माय पॉइंट इज की जेव्हा आपण एसेचं प्रिपरेशन करतो तेव्हा हे सगळे जे नुआन्सेस आहेत, हे सगळे जे बारीक बारीक गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्या आपण ध्यानात घेतल्या पाहिजे. हे केव्हा होईल, मी परत माझ्या पहिल्या मुद्द्यावर जातोय, हे केव्हा होईल जर आपण दर आठवड्याला 2 एसे लिहिले तर.
हे अचानक भयानकपणे पहिला एसे तुम्ही परीक्षेच्या वेळेस लिहून डोंट एक्सपेक्ट टू बिकम सिव्हिल सर्वंट. म्हणजे दिस इज ऍज रूड ऍज आय कॅन बी, है ना. जर आपल्याला आपण या एक्झामिनेशन बद्दल सिरियस आहोत तर एसे बद्दल सुद्धा इक्वली सिरियस असायला पाहिजे. एक्झामिनेशनच्या त्या 3 तासामध्ये आपण एसे बघून घेऊ, लिहून घेऊ, करून घेऊ असं होत नसतं. आपण आधीच त्यासाठी प्रिपरेशन करायला पाहिजे आणि त्यात देखील आपल्याला 3 तास दिलेले 2 एसे दिलेले आहेत. स्ट्रिक्टली 1.5 तास आणि 1.5 तासच दिला पाहिजे. मग तुम्हाला तुमचा एसे किती चांगला तुम्हाला येत असो आणि दुसरा एसे तुम्हाला किती वाईट येत असो, त्याला पण तितकाच वेळ दिला पाहिजे जितका तुम्ही पहिल्याला देता. याने 2 गोष्टी होतील. एक, जो तुम्हाला खूप चांगला येतो त्याच्यात तुम्ही ओव्हर इन्फॉर्मेशन टाकून त्याला बर्बाद करणार नाही जास्त लिहित बसून. तो 1.5 तासात तुम्ही संपवाल. आणि दुसरा एसे जर तुम्ही लिहायला घेतला जो तुम्हाला इतका चांगला येत नाही, बिकॉज यू हॅव सम टाइम विथ यू, यू कॅन थिंक मोर अबाउट द एसे अँड मेक इट टू अ comparatively better level, to take it to a comparatively better level. सो ह्या काही सॅक्रोसॅक्ट गोष्टी आहेत त्या आपल्याला सोडायच्या नाही आहेत. त्याचं वर्ड लिमिट आपल्याला पाळायचं आहे. तर तो तेव्हाच पाळला जाईल जेव्हा आपण त्याचे टाइम लिमिट पाळू. टाइम लिमिट तेव्हाच आपल्याकडनं पाळलं जाईल तर त्याची आपली प्रॅक्टिस झाली असेल तर. सो दीज आर फ्यू, आय थिंक माझ्या मते, ऍज वी आर कमिंग टू as I'm coming to conclude the topic, the session today, मला असं वाटतं या पूर्ण याच्यामध्ये जर तुमचं जर टेक अवे हे जरी असलं फक्त की मी दर आठवड्याला 2 एसे लिहिणार, मी त्याचे टाइम आणि मी वर्ड लिमिट पाळणार, ह्या 2-3 गोष्टी जरी तुम्ही लिहिल्यात ना, किंवा या 2-3 गोष्टी जरी तुम्ही अगदी रिलिजियसली फॉलो केल्या आहेत ना, तरी मला असं वाटतं की मंगेश आपला जो हा संवाद आहे तो सक्सेसफुल झालाय. म्हणजे बिलकुल बिलकुल एवढं तर तू केलंच पाहिजे. म्हणजे इफ यू आर सिरियस अबाउट द एक्झामिनेशन यू मस्ट बी सिरियस अबाउट दिस थिंग्स, है ना. म्हणजे बिलकुल दिस विल मेक यू इन और आउट ऑफ द लिस्ट, दॅट मच आय कॅन टेल यू, है ना. त्यामुळे याला इग्नोर करता नाही आणि इनफॅक्ट त्याच्यावर जास्त लक्ष देऊन त्याला आपण तितकंच आपण काय म्हणतात तितकाच आदर दिला पाहिजे आपल्या टाइम टेबल मध्ये, जितका आपण GS ला देतो, जितका आपण आपल्या ऑप्शनलला देतो. कारण साधारण आपण बघा ना, म्हणजे 250 मार्काचं हे असतो राईट एसे मंगेश. यस यस आणि टोटल आणि 250 मार्क्स 250 125 125 राईट. सेक्शन ए 4 4 टॉपिक्स essays, and 4 4 yes, yes. topics, 1 essay, 125 marks, आणि 1000 आपले to जे 1200 words. वर्ड्स राईट. आणि प्रत्येक एसेला जसं 1000 ते 1200 शब्दामध्ये लिहायचं असतं. हो, तसं GS1 GS2 ऑप्शनल ऑप्शन 2 याला पण आपण 250 मार्क्स असतात राईट. आपण त्याला जर इतका वेळ देतो तर एसेला का नाही बाबा. मग एसेला पण तेवढाच वेळ द्यायला पाहिजे ना. म्हणजे टेक्निकली यू शुड डिवोट द सेम टाइम. सो विच इज वेअर पीपल फेल, विच हेल्प्स देम टू फेल ऍक्च्युअली, है ना. सो जर हे होऊ द्यायचं नसेल तर आपण त्याला आधीच कॉन्शियस होऊन त्याला काउंटर केलं पाहिजे. त्याला तेवढाच आदर देऊन त्याला तितकाच वेळ आणि तितके श्रम त्याच्यामध्ये आपण ओतले पाहिजे. सो आय हॅव दिस मच टू से. मला वाटतं मंगेश आता आपण फ्लोअर ओपन करूया. कोणाला काही बोलायचं असेल, काही विचारायचं असेल किंवा काही ऍड बिलकुल करायचं बिलकुल असेल, है ना. बिलकुल बिलकुल यू ऑल आर वेलकम. Yes, yes. Yeah, thank you, Amit, for your nice and very constructive, like you designed this topic in a very constructive manner. Okay, so thanks for that. थँक्यू. Yes. सो बघा अमित सरांनी आता तुम्हा सगळ्यांना म्हणजे खूप ज्याला आपण म्हणतो ना की UPSC मध्ये जी वर्ड लिमिट फॉलो केल्या जाते तर ती वर्ड लिमिट किंवा ती शब्दांची मर्यादा तुमच्यासाठी अमित सरांनी पण इथे सेशन मध्ये फॉलो केलेली आहे. म्हणजे खूप अननेसेसरी इकडलं तिकडलं न सांगता टू द पॉइंट. दिस इज व्हॉट लाईक पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ अ सिव्हिल सर्वंट, ओके, हु ऑलरेडी क्वालिफाईड UPSC एक्झामिनेशन. हेच जर तुम्हाला एखादा कॉलेजेस मध्ये वगैरे शिकवणारे प्राध्यापक वगैरे जर समजा असले कदाचित तर ते खूप जास्त इकडलं तिकडलं. बट दिस इज व्हेरी मच कन्साइज, कन्फाईन, राईट, स्पेसिफिक. ओके, सो त्याच्यामुळे आमचे जे अप्रोचेस असतात ते फार स्पेसिफिक असतात. UPSC ज्यांनी दिलेले असतात त्या लोकांना फार स्पेसिफिकली तेवढं सांगायचं जेवढं आवश्यक आहे तेवढं. सो एसे मध्ये 1000 to 1200 मार्क्सचे एसे असतात तुम्हाला UPSC मेन्सला, ज्याच्यामध्ये सेक्शन ए मध्ये 4 टॉपिक्स आहेत, त्यातला एक लिहायचा असतो. सेक्शन बी मध्ये 4 टॉपिक्स आहेत, त्यातला एक लिहायचा असतो. म्हणजे 2 लिहायचे असतात, 3 तासात लिहायचे असतात.
आणि प्रत्येकाला 125 म्हणजे टोटल मार्क्स तुमचे 250 असतात, राईट. अमित सरांनी या ठिकाणी लाईक ही डिस्कस सो मेनी थिंग्स. ओके, बुलेट पॉइंट्स मध्ये जर बघितलं सो लाईक हाऊ टू चूज एसे, आणि द फर्स्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन ऑर द फर्स्ट इम्पॉर्टंट ओरिएंटेशन ही हॅज गिवन यू दॅट यू शुड नॉट गो फॉर दॅट एसे विच इज असोसिएटेड विथ युअर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, कारण तो तुमच्या ऑप्शनचं नॉलेज त्याच्यावरती हावी होऊ शकतं किंवा त्याचा एक मेजर इम्पॅक्ट असू शकतो. जर तुम्हाला तो इम्पॅक्ट बॅलन्स करता आला तर एसे लिहायला काही हरकत नाही, परंतु तो इम्पॅक्ट दिसायला नको असं एक सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. ओके, सेकंडली प्रिपरेशन, with respect to preparation, ki whatever earlier essays asked, so you need to identify those essays, last 10 years essays. Okay, you need to categorize those essays. Okay, environment, geography, history, philosophy, technology, international relations, foreign affairs, constitution, etc., etc. Okay, so that he discussed with you. Okay, then subject selection, that is also discussed. And the wonderful thing which I like most, that he in his own essay he mentioned that Ambuja cement advertisement. Okay, म्हणजे हे बघा, म्हणजे मला स्वतःच आठवलं, माझी पहिली मेन्स मी 2004 ला दिली होती, 2004. and in 2004 we had essay impact of globalization on the Indian culture. Dr. Amit Telang होता माझ्यासोबत, Dr. Amit Telang, and he got selected in 2004 5 batch in foreign services. We were together for at Bhopal Center for Mens. So त्यावेळेस त्यांनी आणि मी तो सेम एसे लिहिला होता. It was my first मेन्स, and our time it was for 200 marks. एसे 200 मार्क्स साठी असायचा. तो मला पहिल्या मेन्स मध्ये 120 मार्क्स मिळाले होते. डॉक्टर अमितला सुद्धा 120 मार्क्स मिळाले होते. सो आम्ही असे यस हा सो आम्ही अशाच पद्धतीने सगळे असे जनरलाइज हे लिहिलेले होते. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की यू कॅन लाईक अडॉप्ट दॅट पर्टिक्युलर प्रॅक्टिस इन युअर essay writing. Then he discussed about conclusion and more to essays. He discussed related to your tourism sector and impact of media in the governance of society. Okay, so now ball is in your court, students. Whatever question you are having with respect to essay, you can ask to Amit sir. Okay, तुम्ही एसेच्या संदर्भात प्रश्न विचारू शकता, मराठी इंग्लिश मध्ये तुम्ही विचारू शकता, नो इश्यू. या आयुषी स्टार्ट युअर माइक. युअर माइक इज नॉट माइक. नाही तुझं हे स्टार्ट कर ना. नाही हा, सर, काय yes. इश्यू नाही. नाही नाही सर, आहे. काय नाही. ओके, जय. एनीबडी, बाकी कोणीही क्वेश्चन विचारू शकता. अमित सर आहेत. First of all, good morning, sir, and thanks a lot for your valuable input. I have two questions specifically. One is about the history optional or any other optional. So my question was that while writing an essay, suppose we get any essay topic regarding to our optional subject, so it will be what obviously that we will write an essay on that topic. So while writing essay on such topics, at what level we should not make it too technical or should not show too much of depth and make it a little boring or something like that. So at what level should we keep it factual or keep it more presentative? Yes, this is the first question. And in second question is as you mentioned about the slogan used in that Ambuja ad. So while writing that, what steps or what points should we keep in mind? Like we have to use some other language, or we have to write, for example, that slogan was it's actually a Hindi slogan. So while writing, you wrote in English, or how did you present it? So these are my two Jay, questions. good question, Jay. I will answer the second one first. While writing that, describing the ad rather, I used entirely English words, you know? So that gives you an advantage. Rather, that gave me an advantage because I was not remembering the entire exact words used in that. So I just wrote the perspective of those that advertisement in English. So that gives you an advantage rather,
because many times it is impossible to recall the exact words. So you can quote if you know it exactly the same as it is mentioned in a book or any other piece of art we add or anything. But if you don't remember that, you just without quoting it, you can write it in your own language, right? You can use it in English if your medium is English. Now, regarding first, I've already mentioned it is better to avoid such topics because you have option of 4 essays in a particular section. So if you are done with one, you still have 3, right? If you are your one topic is related with your optional subject, you still have 3 others to choose from. So you choose that rather than choosing the one that is from your own optional subject. But there could be a situation like you mentioned that you have to choose the one with your that has your pairing of the optional subject. Now, at this point of time, you must remember few things that your optional knowledge is not being checked there. The person who's taking your who's taking your answer sheet or essay is not expecting you to be a master in that particular topic, like history topic you mentioned. So if you are well, your history knowledge is not being checked, your general basic perspective about that particular topic is being checked, so you should write the essay in that perspective. Now it is a good thing if you practice such kind of essay beforehand. ऍक्च्युली हे तिथे ऐन वेळेस होणार नाही, हे तुम्हाला आधी त्याच्यावर सजगपणे प्रॅक्टिस करावी लागेल, है ना? कारण आपण काय त्या भावनांच्या ओघांमध्ये वाहत जातो आणि खूप जास्त लिहायला लागतो. सो तसं व्हायचं नसेल आपल्याला, तर आधी आपल्याला त्याच्यावर प्रॅक्टिस करावी लागेल. फक्त टॉपिक्स आपण आधी घेऊन बघायचे आणि अशा व्यक्तींना चेक करायला द्यायचं ज्याचं समजा आता हिस्ट्री आहे, तुम्ही हिस्ट्री चूज केलेला आहे, तर हिस्ट्री ज्याचं नसेल ना त्याला तो चेक करायला द्यायचा, है ना? हिस्ट्रीच्या प्रोफेसरला बिलकुल द्यायचं नाही, है ना? हे अशा गोष्टी तुम्ही पाळल्या पाहिजे. म्हणजे त्यामुळे काय, ज्याचं हिस्ट्रीशी काही संबंध नाही तो तुम्हाला पर्स्पेक्टिव्ह देऊ शकतो. म्हणाले बाबा मला काय सांगतोय तू, हे 1758 मध्ये काय झालं होतं आणि 1920 मध्ये काय झालं होतं, मला काही घेणं देणं नाही. तू त्याच्याबद्दल काहीतरी असेल विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक. आणि तुमचा म्हणजे आणि आपला एक बेसिक थंब रूल एक असं पाहिजे की जेव्हा तुम्ही एसे लिहिता, यू राईट इट इन व्हेरियस पॅराग्राफ, राईट? सो तुमचा एक एसे प्रॅक्टिस करून झाला ना, सपोज आज तुम्ही एक एसे लिहिला, आफ्टर यू एंड युअर एसे, ते पॅराग्राफ तुमचे असतील, एक मधला पॅराग्राफ उचलायचा, कोणताही एक मधला पॅराग्राफ उचलायचा, अँड आस्क युअर सेल्फ वेदर दॅट पॅराग्राफ ऍड्रेसेस द एसे टॉपिक, yes or no. There could be only 2 options, yes or no. जरासा आहे, जरासा नाहीये, असं नसतं. It addresses your essay topic or it does not address your essay topic. If you feel that it does not address your essay topic, you have failed in writing. Rather, you have wasted your time and energy in writing that particular paragraph. So this should not happen in writing essay. है ना? So ही गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं प्रॅक्टिस makes you to write or helps you to write a better essay in the final examination. Thank you. Thank you, sir. Yes, any other question? See, students, like you are getting this opportunity to interact with a higher level officer, okay, and a person who is having who can give you different perspectives with respect to your preparation, okay? So मंगेश, take a कोणीतरी benefit of विचारलेलं this. आहे की व्हॉट इज द आयडियल लिमिट ऑफ द एसे? सो 1000 ते 1200 Abha, it is already mentioned in your UPSC paper when you are appearing for that. So Abha, it is 1000 to 1200 words per essay. In section 1 it is mentioned, and in section 2 it is same. So that limit is already mentioned. So your essay should be in that specific this thing range, 1000 words to 1200 words. Any more question? Rest of the students? सर आता आपण एसे लिहितो
तर आपण जेव्हा पेपर लिहितो, ऍक्च्युअल जो युपीएससीचा पेपर असतो त्याच्यात आपल्याला पेज दिलेलं असतं, तेवढ्याच पेज मध्ये लिहायचं असतं. पण आपण इकडे लिहिताना फुलस्केप वर लिहिणार, मग तिथे कसं समजेल आपल्याला की ते 1000 आहेत, 2000 आहेत वर्ड्स, किती म्हणजे किती पेज वर लिहू शकतो आपण? मी उत्तर देऊ का? मला असं वाटतं नाही, मला असं वाटतं हा प्रॅक्टिसचा भाग आहे. म्हणजे आपण एका ओळीमध्ये आपण किती वर्ड्स लिहितो हा वर्ड्स लिहितो. इंडिव्हिज्युअल स्किलचा भाग आहे. किंवा माझा अक्षर छोटा आहे, मी एका ओळीमध्ये साधारणतः 7 वर्ड्स लिहितो. कोणाचं मोठं असेल तो 4 वर्ड्स लिहिल, 5 वर्ड्स लिहिल. आणि त्या हिशोबाने आपल्याला एक साधारणतः कल्पना येते की 5 वर्ड्स लिहिणारा मी आहे आणि 20 ओळी लिहिल्या तर 100 वर्ड झालेत, है ना. मी परत एम्फसाइज करतो की याची ना प्रॅक्टिस करणे फार गरजेचं आहे. कारण प्रॅक्टिस नसली तर आपण वी टेंड टू ओव्हरशूट द नंबर ऑर शॉर्टफॉल होऊ शकतो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. तर ऍक्च्युली वर्ड लिमिट जे असतं ना, म्हणजे ते आपल्याला दिलेली एक ऑपॉर्च्युनिटी समजायची. म्हणजे ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याला एक्सप्रेस करायची विद इन दिस नंबर ऑफ वर्ड्स. मग त्याच्यामध्ये आपण बेस्ट काय करू शकतो, तर हा विचार करून आपण लिहिलं पाहिजे. त्या हिशोबाने मग आपण ओव्हरशूटही होणार नाही आणि त्याला कमी पण पडणार नाही. पण हे करत असताना प्रॅक्टिस, मी परत सांगेल की प्रॅक्टिस करणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग तुम्ही तो फुल स्केपवर करा. काय जनरली काय असतं ना, म्हणजे आता तुम्हाला एक्झामिनेशन हॉलमध्ये गेल्यावर 5 मिनिटं आधी तुम्हाला ते हे मिळते, आन्सर शीट मिळते. Answer sheets. मग आपण जर घरी A4 वर प्रॅक्टिस करत असू तर आपल्याला दोघांकडचे मार्जिन्स आपल्याला माहिती असतात, आपण किती लिहितो ते माहिती असतं. तर साधारणतः आपण पेन्सिलने तसे मार्जिन्स तिथे काढून घ्यायचे की आपल्याला साधारणतः समजा तिथे 17 सेंटीमीटरचं आपण मार्जिन ठेवून प्रॅक्टिस केली असेल तर तिथे पण 17 सेंटीमीटरचं प्रॅक्टिस करून तशी एक मार्जिन काढून सुरू करायचं. म्हणजे देन इट डझंट मॅटर तुमचा फुल स्केप आहे, तुमचा शॉर्ट आहे का, किती पेज लागतील, इट डझंट मॅटर, राईट. आपल्याला माहिती की आपण एका ओळीमध्ये, म्हणजे माझी ओळ ही 17 सेंटीमीटरची असते, त्याच्यामध्ये मी 5 वर्ड्स लिहू शकतो, है ना. मग तुम्ही एका वहीवर लिहायला सांगा की फुलस्केपवर सांगा, पोर्ट्रेट द्या, लँडस्केप द्या, इट डझंट मॅटर, है ना. तर हा थोडासा हा पण प्रॅक्टिसचाच भाग आहे. तुम्ही थोडासा हा विचार केला तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला आपसुकच कळेल. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट. एकच मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे एसे मध्ये बघा. जेव्हा आय विल गो बॅक टू माय अर्लियर एक्झाम्पल. तुम्हाला आवडलेली एक मूवी लक्षात घ्या, कोणती पण असू द्यात, म्हणजे मूवी घ्या किंवा तुम्ही कादंबरी असेल, कविता असेल. जेव्हा तुम्ही ती संपवता, तेव्हा तुम्ही पूर्ण संपवता ती कलाकृती वाचून, पाहून, बघून, तेव्हा तुम्हाला एक फुलफिलमेंटची भावना येते मनामध्ये. हा, आय हॅव स्पेंट माय टाइम वेल, मला खूप छान वाटलंय बघून, किंवा मी विचारमग्न झालो, किंवा असे म्हणजे काय एक कंटेंट फिलिंग येते आपल्याला. ती फिलिंग येणं एसे वाचल्यावर एक्झामिनरला किंवा आपल्याला स्वतःला ती फिलिंग येणं ही अत्यंत आवश्यक आहे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इन एसे. म्हणजे ती फिलिंग आली की इट डझंट मॅटर मग तो एसे कोणता लिहिलाय, काय लिहिलाय. म्हणजे तुम्ही एकदा ही फिलिंग दिली ना की तुम्हाला ऑटोमॅटिक दॅट विल बी रिफ्लेक्टेड इन युअर मार्क्स. आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपला पर्पज आहे मार्क्स काढणे, है ना. आपला पर्पज इथे पीएचडी होणे नाहीये. म्हणजे मी जर्नलिस्ट आहे म्हणून मी जर्नलिस्ट सारखा लिहील, म्हणजे हे गेलं तर ते सगळे जर्नलिस्टच लिहित बसतात, मग ते नेव्हर कम इन द सिव्हिल सर्व्हिसेस, है ना. सो ही एक गोष्ट लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर त्या हिशोबाने विचार केला पाहिजे, आणि ती फुलफिलमेंटची फिलिंग येणे इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. आय रेकमेंड. थँक्यू. थँक्यू सर. Exactly. Yes, students, please fast. सर हॅलो. Yes, निखिल. हा सर, न्यूजपेपर मॅगझिन्स असतील तर त्यांचा इझी मध्ये उपयोग कसा करावा, किंवा तो कन्स्ट्रक्टिव्ह अप्रोच कसा डेव्हलप करावा डे टू डे लाईफ मध्ये वाचत मी जसं सांगितलं ना की आता न्यूजपेपर वाचताना किंवा मॅगझिन मध्ये, मॅगझिन तर समजा फॅक्च्युअल असतात. मॅगझिन मोस्टली मॅगझिन्स गिव्ह यू फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन. न्यूजपेपर मेनी टाइम्स एडिटोरियल्स किंवा याच्यामधून तुम्हाला असे काही कोट्स मिळतात किंवा असे काही पर्स्पेक्टिव्ह मिळतात विच यू कॅन यूज इन एसे. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन प्रॅक्टिस ऑन दॅट पर्टिक्युलर कोट्स. म्हणजे आपण जसं जनरल स्टडीजचा अभ्यास करतो आणि इन्फॉर्मेशन गॅदर करत राहतो आपल्या
वेगवेगळ्या माध्यमातून वाचून म्हणा किंवा नोट करून. तर तसं करत असताना एक हा आपला डोळा पण उघडा ठेवायचा की एसे मध्ये याच्यामधला एखादा आपण काहीतरी कोट करू शकतो का, किंवा याचा उपयोग होऊ शकतो का, असला तुझा आपल्या डायरीमध्ये नोट करून ठेवायचा. मग याच्यामध्ये काय असतं ऍक्च्युली ना ट्रिकी सिच्युएशन आहे. तुम्ही एखादा समजा देर इज अ स्टेटमेंट और देर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम लेट्स से वर्ल्ड बँकेने रिपोर्ट दिलेला आहे आणि तुम्हाला तो कोट करायचा आहे. तुम्हाला ते नाव, वर्ल्ड बँकच्या रिपोर्टचं नाव, त्याचं इयर, किंवा तुम्ही जे कोट करणार आहात त्याची फॅक्च्युअल किंवा त्याचं जे स्टेटमेंट आहे ते एक्झॅक्टली जसं तसं लक्षात राहणे, हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. जसं आधी सांगितलं, जयने प्रश्न विचारला होता तेव्हा, की जेव्हा तुम्ही कोट करता ना एखादी गोष्ट, तेव्हा ती परफेक्ट असली तरच कोट करायची, नाहीतर मेक इट अ स्टेटमेंट की इट इज लर्न्ड दॅट वर्ल्ड बँक रिपोर्ट हॅज मेड अन ऑब्झर्वेशन रिगार्डिंग सो डाटा जे काय असेल ते असं आहे ना. म्हणजे देन इट मेक्स देन मग ती ओनस तुमच्यावर राहत नाही की तुम्ही सेम जसं तसं कोट केलंय की नाही किंवा हे. पण जेव्हा तुम्ही म्हणतात की वर्ल्ड बँक रिपोर्ट हॅज मेन्शन दॅट इंडिया हॅज 47% ऑफ पॉप्युलेशन जे काय असेल ते, तर तेव्हा ते एक्झॅक्टली असलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मग त्याला चुकीचं असण्याचा काही वाव नाहीये है ना. सो दिस इज हाऊ यू प्रिपेअर अँड दिस इज हाऊ यू गॅदर द इंटेल फॉर प्रिपरेशन फॉर एसे. थँक्यू. थँक्यू सर. Yes. There is one question, Amit. It is asked by Utkarsha, chat box. Sir, as you have given topic tourism boon for India, can we mention what are the bad impacts of tourism? Will it distract us from the top? Of course. You can mention it. म्हणजे काय आता त्यांनी बूम फॉर इंडिया म्हणलेलं आहे. मग डिसएडव्हान्टेजेस जे आहेत त्याचे म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट जो होतो त्याचा. सो तुम्ही याच्यामधनं हे पण लिहू शकता की ऑफकोर्स इट विल डिस्ट्रॅक्ट इफ यू stop at mentioning its bad impacts or disadvantages. But ultimately हे बघा परत मी ते सांगेल की तुमचा पॅराग्राफ इज इट टॉकिंग टू द टॉपिक ऑफ एसे, येस ऑर नो, दॅट यू शुड नो. आता याच्यामध्ये आपण म्हटलं समजा की टुरिझममुळे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट होतो किंवा टू मच इंटरव्हेन्शन ऑफ ह्युमन इन एन्व्हायरमेंट होतं. दिस इज वन डिसएडव्हान्टेज विच आय कॅन कोट. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही हे असं लिहिलं, उदाहरणं लिहिली आणि तिथे संपवला, तर दॅट विल नॉट टॉक टू द टॉपिक, राईट. इट विल नॉट से अबाउट द बूम फॉर इंडिया. मग तुम्ही याच्या पुढे काय लिहिलं पाहिजे की बाबा हे असं आहे, बट हाऊ इंडिया कॅन इम्प्रूव्ह ऑन दिस इज दॅट टू हॅव अ कंट्रोल ऑर अ मेकॅनिझम or standard operating procedure for such kind of limited impact, and how it can be replicated elsewhere in the world or other tourist sites in the world. This is where India can lead this particular topic of constraining the disadvantages of tourism. So this is how you can mention it. I hope I have answered. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, so just I am taking name. Okay, if you want, you can ask question because we are concluding this session now. Shubham, Sarvesh, any question? Rutuja, Rupali, Yes, sir. Rimpal, Ratnakesh. Yes, Shubham. Sir, I want to ask, Amit sir, is vocabulary, using like extensive vocabulary, would be beneficial, or would it be okay if it's given in the essay? If it is the requirement of the essay topic, yes, you can use. And if you are confident about writing it, you can of course use. Okay. So you should not make any extra efforts to flaunt your vocabulary there. That is the main point. Yes. If it is coming as a flow, as a Yes, writing yes. practice, practice, you can of course do that, because ultimately you are writing in English, right? So it doesn't matter. Okay. So use of such kind of vocabulary that you might imagine does not give you an advantage, of course. Okay. But if it is coming as a natural flow of thoughts to you, of course you can use it. No issues. Thank you, sir. Because many times this is a very, like, what you can say,
पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ स्टुडंट्स ऑर मिसअंडरस्टँडिंग ऑफ स्टुडंट, नॉट एक्झॅक्टली मिसअंडरस्टँडिंग. बऱ्याच लोकांना हा एक गैरसमज असतो की हा खूप इंग्लिशमध्ये खूप काय म्हणतात त्याला एकदम आर्टिस्टिक लँग्वेज मध्ये जर लिहिलं तर खूप चांगले मार्क्स मिळतात, असा बऱ्याचशा स्टुडंट्सला, आणि स्पेसिफिकली जे मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स असतात जे इंग्लिश मध्ये लिहितात, तर त्यांना थोडासा हा एक न्यूनगंड असतो नाही लँग्वेजच्या असं काही संदर्भात. नाहीये, म्हणजे असं नक्कीच काही नाहीये. तुम्ही अल्टिमेटली युअर एसे शुड गिव्ह अ फुलफिलिंग. एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक्सप्रेशन, तुमचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. येस. या दीक्षांतनी काहीतरी प्रश्न विचारलेला आहे. For the other papers, the answer should be made in pointers or in paragraphs. अदर पेपर्स. ओके. हा. हे तर काय त्या क्वेश्चनच्या नेचरवर डिपेंड करतं, कारण बघा त्याच्यामध्ये पण काय ना, इट्स अ गेम ऑफ टाइम अँड वर्ड्स. So if it is exhaustive and you have too many things to write, make it a point one. If it is rather factual, है ना, नाहीतर नॉर्मल नॅरेटिव्ह दिलं तरी चालेल. This is a call to be taken at the time of examination hall actually. म्हणजे है ना, कारण nature of question will depend. It will depend on the nature of question, the time you have in hand, the number of marks it carries, है ना, या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. पण जनरली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड की प्रत्येक तुम्ही म्हणाल की सगळेच मी पॉइंटर्स देईल, सगळेच मी 1 2 3 4 देईल किंवा असे देईल, तर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऍक्च्युली. ओके. Sir, Yes, sir, are we going to lose marks through grammatical mistakes? of course. Okay. So that will not give a good impression of yours, right? See, Yes, sir. your grammar is checked in the compulsory English paper, right? Okay. So do you think that you read a newspaper with a grammatical mistakes will give you a good impression of that newspaper? No, sir. So of course, so see, at the end of reading of your essay, it should have a fulfilling satisfaction for the reader. It will come only when you are grammatically correct. Okay, yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, Sir, I any have question? one more question. So one small question. Sir, as we know, there are out of 4 topics, there is always one topic which is little bit off-bit or little bit unformal. So can we hatch marks if we try that, just because other won't try that and write it moderately? No. Nothing like that. You will get marks only if you have done justice to the topic. Yeah. So only for the sake of trying such things, you should not do it. Yes. What you should concentrate on, if you have given justice to the topic, should be your main concern. Nothing else. So means whichever topic we choose, we should give our 100%. Give justice. You should give justice to the topic. Yes. ठीक है मंगेश, मला असं वाटतं आता. Yes. I have given my email ID and social media handle, so anyone who wants to reach out can ping me on social media or maybe mail me or contact me through Mangesh, no issues, है ना? Yes. Amit, please on your video for a second. Sure. Sorry. मी ते all of you on your video. All of you मी on your बंद video. याच्यासाठी केला होता तो, कारण मेनी टाइम्स इट हॅपन्स ना, बँडविड्थ जास्त घेतो आणि I get logged out. So I thought okay, so all of you on your video. सरांना दिसू द्या तुम्ही सिन्सियर आहात का चेहऱ्यावर उत्तर. Amit, there is one candidate who is from your area, Jalgaon. हो का, बर. Yes. So see, friends, today on 18 July, we had a wonderful discussion, interaction, and you received entire perspectives, orientation, approach, strategy, okay, from Amit Bhole sir, who is ICAS officer, Indian Civil Account Service officer, and he
इंटरेक्टेड विथ यू फ्रॉम दिल्ली। सो हमारा ध्येय भी दिल्ली ही है, आप सभी लोगों का जो ध्येय है वो दिल्ली है। ठीक आहे, यस. तो अमित भोळे सरांनी आज खूप चांगलं तुमच्याशी इंटरॅक्शन केलं. एसए या टॉपिक वरती त्यांनी जेवढं काही रिक्वायर्ड आहे, ओके, अगदी कन्फाईन, कन्साइज, व्हेरी स्पेसिफिक आणि खूप कन्स्ट्रक्टिव्हली जे एसए असायला पाहिजे, ओके, विथ लाईव्ह एक्झाम्पल्स, लाईफ मधले एक्झाम्पल्स, तो त्या पद्धतीने त्यांनी तुम्हाला डायरेक्शन्स दिलेल्या आहेत, गायडन्स दिलेला आहे. वन मोर like thing just I want to get from you, Amit. Your one like overall message, okay, with respect to this entire examination. Now, it was specifically related to essay. Now, since many of the students, they are new, okay, with respect to UPSC examination, many of the students, they are knowing so many things about UPSC examination. So what we should avoid, what mistakes one should avoid, and what we should focus. So एक in general एक 2 मिनिटं जर यांना एक मेसेज दिला, काय टाळायचं आणि काय फॉलो करायचं, तर आपण त्यानंतर आपण हे सेशन कन्क्लूड करूया. बरोबर. ओके, ठीक आहे. म्हणजे मी फक्त एवढंच म्हणू इच्छितो की ही एक्झामिनेशन ना, म्हणजे आपण सगळी 10वी दिलेली आहे, 10वीची एक्झामिनेशन दिलेली आहे, राईट. आपण सगळे 10वी खूप सिन्सिअर असतो, पण पुढे ती सिन्सिअरिटी थोडी आपण ढेपाळतो त्याच्यामध्ये. दिस एक्झामिनेशन वॉन्ट्स यू टू बी ॲज सिन्सिअर ॲज अ क्लास 10 स्टुडंट अँड ॲज इनोसंट ऑल्सो. म्हणजे काय म्हणतात की त्याच्यामध्ये असं आपण सॅक्रोसॅन्क्ट ठेवतो ना, की आपण मी एवढा वेळ या विषयाला देईल, तेवढा वेळ त्या देईल. तर आपल्याला मध्ये एक डिसिप्लिन येणं फार गरजेचं असतं. एकदा का ती डिसिप्लिन आपल्यामध्ये आली, तर मग ही एक्झाम काय, याच्यासारख्या इतर एक्झामिनेशन किंवा इतर करिअर चॉईसेस पण आपल्याला काही म्हणजे दुरापास्त नाहीये. म्हणजे आपण ते कोणत्याही याच्यामध्ये आपण सक्सेसफुल होऊ शकतो. मग आपण काय शिकायचं बघूया, म्हणजे आपण व्हॉट शुड वी, काय ना, आपल्या हाती काहीतरी लागलं पाहिजे, राईट. म्हणजे ऍट द एंड ऑफ दिस एक्झामिनेशन वी मस्ट हॅव समथिंग टू बेनिफिट अस. सो व्हॉट दॅट वुड बी. ऑफकोर्स जर आपण जॉब मध्ये आलो या सर्व्हिस मध्ये आलो, तर दॅट इज मोर डिझायरेबल, राईट. पण याच्यामध्ये आपल्या हाती हे आलं पाहिजे की याच्याने जी आपल्याला डिसिप्लिन लागणार आहे ती सुटायला नाही पाहिजे. म्हणजे ती आपल्याला, कारण दॅट डिसिप्लिन विल मेक अस सक्सेसफुल इन ऑल अदर ऍस्पेक्ट्स ऑल्सो इन लाईफ. म्हणजे आता आय एम शुअर, म्हणजे जेव्हा मी नोकरी सोडून ही एक्झामिनेशन प्रिपरेशन करायला लागलो, दॅट टाइम माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी, त्यांनी मला विचारलं, जर काय करतोय तू, हे व्हॉट आर यू डुईंग, म्हणजे आपण सगळं चाललंय चांगलं, तू काय करतोय. मी त्यांना फक्त हेच सांगितलं, मी त्यांना काही सांगितलं नाही मला सिव्हिल सर्व्हिस जायचंय किंवा काय करायचंय किंवा काय. त्यांना म्हणलं, यार मला असं वाटतं की मी जर या एक्झामिनेशन मध्ये प्रिपरेशन केलं तर ऍटलीस्ट आय विल एंड अप लर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आय एम शुअर की माझ्या बरोबरच्या त्या कोणत्याच व्यक्तीने आतापर्यंत काही वाचलेलं नाही त्याच्याबद्दल. म्हणजे दिस आय फील ऍज अन अचिव्हमेंट टू मी ऍज अ इंडिव्हिज्युअल, है ना. म्हणजे विच इज व्हेरी, म्हणजे आता आपण ज्या देशामध्ये राहतोय त्या देशामध्ये, त्या सोसायटीमध्ये जी गव्हर्निंग एक बुक आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती असणे किती गरजेचं आहे. म्हणजे हे रिअलाइज सुद्धा न होणे हे दुर्भाग्य आहे. म्हणजे आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ दॅट दुर्भागी पीपल, है ना. सो ही एक्झामिनेशन जर क्रॅक करायची असेल आणि जर ही लाईफ मध्ये आपल्याला जर काही द्यायचं असेल या एक्झामिनेशन मधनं, तर हे घ्या तुम्ही की या लाईफने जे या एक्झामिनेशन प्रिपरेशन आपल्याला जे डिसिप्लिन देणार आहे ते आपण सोडायचं नाही. ते नाही सोडलं तर यू विल बी सक्सेसफुल नॉट ओनली इन दिस एक्झामिनेशन, ऑल द पोस्टिंग ऑल्सो, है ना. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट माय मेसेज इज. Yes, thank you very much, Amit, for your this wonderful message and very practical message. Okay, even my batchmates, those who were in engineering with me, so they are not even today, after 21 years of their graduation, they are not aware about constitution and so many issues which we are learning through UPSC. So UPSC चा सिलेबस असं इतकं चांगलं आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. कॉन्स्टिट्यूशन असेल, एन्व्हायरमेंट असेल, सोशल इश्यूज असेल, फंडामेंटल राईट्स असतील आणि हिस्ट्री, जिओग्राफी, खूप सर्व. तो मित्रांनो, आज अमित सरांनी या ठिकाणी तुम्हाला अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं. चांगलं म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल की व्हॉट इज रिक्वायर्ड, एक स्ट्रॅटेजी आणि अप्रोच लेवलचं जे पाहिजे असतं ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओव्हरऑल त्यांनी एसए बद्दल खूप चांगले ओरिएंटेशन तुम्हाला दिलेले आहेत जे खूप आवश्यक आहेत.
आणि एकंदरीत ओव्हरऑल प्रिपरेशनच्या संदर्भात की वाय टू गो फॉर दिस एक्झामिनेशन. म्हणजे त्यांनी स्वतः चांगल्या ठिकाणी जॉबला असताना प्रायव्हेट मध्ये त्यांनी तो सोडून नंतर याची प्रिपरेशन वगैरे केलेली आहे आणि आता ते एका चांगल्या पोझिशनला आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये. सो thanks a lot, Amit, on the behalf of Sambodhi Career Academy and from all the students who join over here. And I hope your association, I am expecting your association to guide our students, okay? Because Anytime, Mangesh, anytime. yeah, because we need to. It is the responsibility of Sambodhi that to increase our Maharashtrian students into these services. We need to work hard for increasing that percentage also. आणि चांगले ऑफिसर्स देणं हे संबोधीचं नेहमीच ध्येय राहिलेलं आहे. एक कन्स्ट्रक्टिव्ह माइंडसेट असलेले, रिअलिस्टिक असलेले आणि ज्याच्या माध्यमातून समाजामध्ये काहीतरी सोशल एज्युकेशनल परिवर्तन होऊ शकतं, तर त्या दृष्टिकोनातून संबोधीचं काम गेल्या 15 वर्षापासून सुरू आहे. चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे आणि आपण तसे प्रशासक आपण राज्याला आणि देशाला देत आहोत इतक्या वर्षापासून. सो थँक्स अ लॉट. थँक्यू स्टुडंट्स फॉर जॉईनिंग दिस सेशन ऑफ अमित भोळे सर. And I am concluding this session. Okay, I am ending this session over here. Thank you very much. Okay, chala, thanks. Thank you, sir.